अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो उस कन्हैया से कह दो के दर पे सुदामा गरीब आ गया है, के दर पे सुदामा गरीब आ गया है। हाँ, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल में करीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो के दर पे सुदामा गरीब आ गया है, के दर पे सुदामा गरीब आ गया है। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा हो। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा हो, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बस एक बार मोहन से जा कर के कह दो, तुम एक बार मोहन से जा कर के कह दो कि मिलने सखावत नसीब आ गया है, कि मिलने सखावत नसीब आ गया है। हाँ, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो के दर पे सुदामा गरीब आ गया है, के दर पे सुदामा गरीब आ गया है। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, हाँ लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। वो सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, हाँ सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, हाँ लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। हाँ, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है।
વાળા પ્રભુ નટવર નંદલાલા મીઠી મોરલી વાળા મધુરી છે મોરલી વાળા ગોપીના પ્યારા કામળ ગારા કાન કામળ બહુ કીધા માખણ ચોરી મોહન ચિત ચોરી દીધા નંદ યશોદાના ઘેર વૈકુંઠ ઉતાર્યા કાલિય મરદન કીધા ગાયો ને ચારી ગોવર્ધન તોડ્યો પ્રકટ ચલી આંગળીએ ઇન્દ્રનો ગર્વ ઉતાર્યો જય જય ગિરધારી ગુણ તણો તુજ પાર કહેતા નહીં આવે નીતિ નીતિ વેદ પોકારે પુનીત ગુણ ગાવે જય કાના કાળા પ્રભુ નટવર નંદલાલા એ મધુરી શી મોરલી વાળા રાધાના પ્યારા કર્પૂર ગૌરમ કરુણાવતારમ સંસાર સારમ ભુજગેન્દ્રહારમ મંગલમ ભગવાન વિષ્ણુ મંગલમ ગરુડધ્વજ સર્વમંગલ માંગલ્ય શિવે સર્વાર્થ સાધિકે મા નારાયણી નમોસ્તુતે જલેન પ્રદક્ષિણીકૃત્યમ દેવે પુષ્પૈઃ અભિવંદનમ હસ્તૈઃ અભિવંદનમ સર્વદેવતાનાં મારાર્તિકં સમર્પયામિ આત્મકલ્યાણાર્થે આત્મચક્ષુર્વંદનમ સ્વસ્તિ શ્રી ગણેશાય નમઃ શ્રી સરસ્વત્यै નમઃ શ્રી
नमः वंशी शीतकरान् नवनीरदाभा पीताम्बरा अरुणबिम्बफला दरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णं त्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अधैवती विशतु मानसराजहंस प्राणप्रयाण समये कफवातपीते कंठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते। वक्रतुण्डमहाकायः सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। वासना वासुदेवस्य वासितं भुवनत्रयं सर्वभूत निवासोऽसि
या कुंदे तुतसार हार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणादवरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभुभिः देवै सदा वन्दिता सा पातु सरस्वती भगवती गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः वर्णानामर्धसन्धानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणि विनायको श्री द्वारिकाधीश की जय श्री बालकृष्ण भगवान की जय गोवर्धन नाथ की जय वल्लभाधीश की जय श्री यमुने महारानी की जय सद्गुरु देव की जय बजरंगदास बापानी जय पापा जय जय सीताराम सीताराम। સાપરા પરિવારનું સ્વજનોના અને પિતૃઓના મોક્ષાર્થે આત્મશ્રેયાર્થે આયોજિત આ શ્રીમદ ભાગવતી કથા
આજે સપ્તમ દિવસ પ્રાતઃ સત્રમાં કથા. સાત દિવસ પૂરા થઈ ગયા. વ્યાસપીઠમાં વિરામ તરફ જઈ રહ્યા છે. ભગવાન કે છે કાળ કોઈના હાથમાં નથી. સમય વ્યતીત થાય છે, એ વ્યતીતને આપણે સમજાવવાનો છે, સંભાળવાનો છે, પકડવાનો છે. એ સાચું છે. કૃષ્ણ ગોવિંદ ગોવિંદ ગોપાલ હરે, રાધે ગોવિંદ ગોવિંદ ગોપાલ હરે. કૃષ્ણ ગોવિંદ ગોવિંદ ગોપાલ હરે, રાધે ગોવિંદ ગોવિંદ ગોપાલ હરે. કૃષ્ણ ગોવિંદ ગોવિંદ ગોપાલ હરે, શ્યામ ગોવિંદ ગોવિંદ ગોપાલ હરે. કૃષ્ણ ગોવિંદ ગોવિંદ ગોપાલ હરે, રાધે ગોવિંદ ગોવિંદ ગોપાલ હરે. ગોવિંદ ગોવિંદ ગોપાલ હરે, શ્યામ ગોવિંદ ગોવિંદ ગોપાલ હરે. કૃષ્ણ ગોવિંદ ગોવિંદ ગોપાલ હરે, શ્યામા ગોવિંદ ગોવિંદ ગોપાલ હરે. ગોવિંદ ગોવિંદ ગોપાલ હરે, શ્યામ ગોવિંદ ગોવિંદ ગોપાલ હરે. કૃષ્ણ ગોવિંદ ગોવિંદ ગોપાલ હરે, શ્યામા ગોવિંદ ગોવિંદ ગોપાલ હરે. ગોવિંદ ગોવિંદ ગોપાલ હરે, શ્યામ ગોવિંદ ગોવિંદ ગોપાલ હરે. કૃષ્ણ ગોવિંદ ગોવિંદ ગોપાલ હરે, શ્યામા ગોવિંદ ગોવિંદ ગોપાલ હરે. જય હો.
કૃષ્ણ ગોવિંદ ગોવિંદ ગોપાલ હરે શ્યામ ગોવિંદ ગોવિંદ ગોપાલ હરે કૃષ્ણ ગોવિંદ ગોવિંદ ગોપાલ હરે શ્યામ 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 ગોવિંદ ગોવિંદ ગોપાલ હરે. ભગવાનના લગ્ન થયા. શ્રી કૃષ્ણ અને રૂકમણીનું પ્રથમ સંતાન છે પ્રદ્યુમ્ન મહારાજ. એ પ્રદ્યુમ્ન છે. કામદેવે જ્યારે પોતાની કલા કરી અને શિવજીએ ત્રીજા નેત્રથી એને ભસ્મ કર્યો, એની પત્નીએ રતિએ રુદન કરતા કરતા વરદાન માગ્યું ને એ વખતે શિવે રતિને વરદાન આપ્યું. જબ જદુવંશ કૃષ્ણ અવતારા શ્રી રામ જય રામ જય જય રામ જય જદુવંશ કૃષ્ણ અવતારા શ્રી રામ જય રામ જય જય રામ હોઈ હરન મહામહી ભારા શ્રી રામ જય રામ જય જય રામ હોઈ હરન મહામહી ભારા શ્રી રામ જય રામ જય જય રામ કૃષ્ણ તનય હોઈ પતિ તોરા શ્રી રામ જય રામ જય જય રામ બચનું અન્યથા હોઈ ન મોરા શ્રી રામ જય રામ જય જય રામ જબ જદુવંશ કૃષ્ણ અવતારા શ્રી રામ જય રામ જય જય રામ મહાદેવે વચન આપ્યું છે રતિને કે જ્યારે યદુવંશની અંદર કૃષ્ણનો જન્મ થશે અને એનો દીકરો થઈને જે આવશે એ પ્રદ્યુમ્ન મહારાજ સ્વયં કામદેવનો સ્વરૂપ હશે. પ્રદ્યુમ્ન મહારાજે સંબાસુરનો ન્યાસ કર્યો છે. સંબાસુર ધર્મ વિરુદ્ધ છે અને પ્રદ્યુમ્ન મહારાજ ધર્માનુકૂળ છે. કૃષ્ણનો દીકરો છે ને, ધર્મથી વિરુદ્ધમાં જાય જ કેમ? ઈકો થોડા કામ કરો, થોડા સા કામ કરો. તો ધર્મ વિરુદ્ધો ભૂતોશ્મી કામેસ્મી ભરવર્તશમ. આપણે કામદેવ કહીએ છીએ, કામ અસુર નથી કીધો. કામ પણ જો ધર્મની સાથે ધર્મ અનુકૂળ હોય તો એ કામ વાસના નથી, પણ ધર્મથી પ્રતિકૂળ જો હોય તો એ કામ વાસના છે. આપણે કામદેવને કામાસુર નથી કીધો, કામદેવ તરીકે પૂજાણો છે. એ કોઈ ખરાબ વસ્તુ નથી.
એ ન હોય તો આપણો વંશ આગળ ચાલે નહીં, સંતતિ નથી. પણ ભટકતા મનને કામની અંદર જે ભટકતું હોય એને એક જગ્યાએ કેન્દ્રિત કરી અને ધીમે ધીમે એના ઉપર વિજય મેળવો, એટલા માટે લગ્ન જીવન રાખ્યું. ભટકતા ન રહે જીવો. એક વખતનો સમય છે, મથુરાની ગાદી ઉપર ભગવાન કૃષ્ણ બેઠા છે અને મથુરામાં એક સત્રાજીત નામનો યાદવ છે. સત્રાજીત યાદવ, એની પાસે શમંતક મણિ છે. કેમ મળ્યો? તો કે સૂર્યનો ઉપાસક છે. ભગવાન સૂર્યની એટલી સાધના કરી છે એણે કે સૂર્યનારાયણ એને શમંતક મણિ આપ્યો છે. 12,000 સૂર્ય એક સાથે ઉગે અને જે પ્રકાશ થાય એટલો પ્રકાશ તેજ એ શમંતક મણિમાં છે. સભા બેરીને એકવાર બેઠા છે, યાદવો બધા બેઠા છે સાથે, અને સત્રાજીત ચાલ્યો આવે છે. એનું તેજ જોઈ અને યાદવો બોલ્યા, કૃષ્ણ, તમારા દર્શન માટે સૂર્યનારાયણ સ્વયં આવી રહ્યા છે. ભગવાન કે કૃષ્ણ નથી, એ સત્રાજીત છે, એના ગળામાં પહેરેલો સમંતક મણિ છે, એનું તેજ છે. દર્શન કરવા માટે યાદવોની પળાપળી થાય છે. અને એટલે કૃષ્ણએ કીધું કે સત્રાજીત, હું તમને એક મંદિર બનાવી આપું, એ મંદિરની ચાવી ઊંચી તમારી પાસે રાખજો, પણ આ મણીને ત્યાં રાખો તો બધા લોકો દર્શન કરી શકે. વસ્તુ એવી બની કે આને શક પડ્યો કૃષ્ણના ઉપર કે કૃષ્ણને આ મણી પડાવી લેવો છે. આપ્યો નહીં. એક વખતે સત્રાજીતનો ભાઈ છે અને એણે આ મણીને ચોરી ગળામાં પહેરી અને વનમાં જતો રહ્યો. હવે ત્યાં સિંહ દ્વારા એ મરાયો. આ મણી સિંહ લઈ લીધો અને સિંહને રીંછે માર્યો છે. એટલે રીંછે મણી લઈ અને પોતાના બચ્ચા હતા એમને રમવા માટે આપી દીધો એક ગુફામાં. આ બાજુ ભગવાનના ઉપર આળ આવ્યું છે કે તમે ચોરી કરી. એ વખતે દ્વાપર યુગ હતો. દ્વાપર યુગમાં પણ આવું આળ જો કૃષ્ણ ઉપર આવ્યું હોય તો કલિયુગમાં મારા ને તમારા ઉપર આવે એમાં બીજી કઈ નવી વાત છે. સારું કાર્ય કરવા જશો ને 100 માંથી 10 તો એવા મળશે જે તમારી વિરુદ્ધ જશે. એનાથી અટકી ન જાવું. એટલે ભગવાન મણી શોધવા માટે નીકળ્યા. જોયું તો સિંહના પગલા છે, રીંછના પગલા છે અને ગુફામાં મણીનું તેજ આવી રહ્યું છે. મણી તો મણી છે ને, એનું તેજ તો ક્યાંય છુપાય નહીં. અંદર ગુફામાં ગયા. જાંબુવનનું અને કૃષ્ણનું યુદ્ધ થયું. જે મુષ્ટિકાનો પ્રહાર કર્યો છે માથામાં, અને એ વખતે જાંબુવને નમસ્કાર કર્યા. આ તો ત્રેતાનું રામ છે, દ્વાપરનો રામ છે, એ જ કૃષ્ણ છે. ભગવાને કીધું મારે જાંબુવાનું બીજું કાંઈ નથી જોઈતું, હું મણી લેવા માટે આવ્યો છું, મારા ઉપર ચોરીનો આરોપ લાગ્યો છે. એટલે જાંબુવને મણી તો આપ્યો, પણ મણીની સાથે સાથે પોતાની દીકરી છે જાંબુવતી, એના એ લગ્ન કરાવડાવ્યા. આ તો જ્યાં જાય ત્યાં લઈને આવતો હતો. આને કરવું શું?
જય હો. લાવીને સત્યભામાને આપ્યો એટલે સત્યભામા તો ખબર પડી ગઈ ને કે આના કૃષ્ણની ભૂલ છે નહીં, એટલે એની પોતાની દીકરી છે સત્રાજીતને, એ સત્યભામાને કૃષ્ણ સાથે પરણાવી. એટલે આ ત્રીજું થયું. રૂકમણી, જાંબુવતી અને સત્યભામા. ભૌમાસુર નામનો અસુર છે, એને 16,100 કન્યાઓને કેદ બનાવીને રાખી છે. અને 16,000 કન્યાઓને કેદ બનાવી ભોગી છે પોતે. અને ભગવાન ખોટા કર્મ કરવા વાળાને તો રહેવા દીધો નથી. એને તો પહેલા જ શું કીધું છે? યદા યદા હિ ધર્મસ્ય ગ્લાનિર્ભવતિ ભારત અભ્યુદાનમ ધર્મસ્ય તદાત્માનમ સૃજામ્યહમ. જ્યારે જ્યારે ધર્મની હાનિ થશે ત્યારે હું જન્મ લઈશ અને એમને આ ભૌમાસુરને મારી હવે ઓલી 16,100 કન્યાઓ છે એમને છોડાવી. કન્યાઓ કે ભગવાન અમને અપનાવશે કોણ? આપણી એક દીકરી જો કદાચ 2 મહિના ક્યાંક વહી ગઈ હોય, સમાજમાં નામ બદનામ થઈ જાય, લાગણીશીલ આપણે એને પાછી લાવીએ, જરૂર લાવીએ. એ દીકરીને કોઈ અપનાવે ખરું જલ્દી? જરૂરિયાત વાળું જરૂર અપનાવે, એમાં ના નથી. અને ખોટું નથી. જે વ્યક્તિ બદનામ થયો છે એનું જો ઇજ્જત આપવા માટે તમે અપનાવી લો તો એના જેવું શ્રેષ્ઠ બીજું કોઈ કામ નથી. જે નિરાધાર છે એને અપનાવી લો તો એમાં બીજું કોઈ દોષ નથી. એ ભગવાન કે આની એ વાત તો સાચી છે. શ્રીમદ ભગવત ગીતાની અંદર પહેલા અધ્યાયમાં 41મા શ્લોકમાં ભગવાને લખ્યું છે કે જો સ્ત્રી ભ્રષ્ટ થશે ને તો વર્ણશંકર પ્રજાને જન્મ આપશે. સ્ત્રીષુ દ્રષ્ટાશુ વાષ્ણેય જાયતે વર્ણશંકર શંકરો નરકાયૈવ કુલગ્નાનામ કુલસ્ય ચ પતંતી પિતરો એષા લુપ્તપિંડો ઉદક ક્રિયા. સ્ત્રી ભ્રષ્ટ થશે તો ભ્રષ્ટ સંતાનોને જન્મ આપશે. કેવા સંતાન? જે કુળને ડૂબાવે અને જેના પિતૃઓ નરકમાં પડ્યા છે ને, અરે ગમે એટલું તર્પણ કરે, ગમે એટલું પિંડદાન કરે તો પણ પિતૃઓ એને સ્વીકારતા નથી. એટલા માટે આ શબ્દ ખુલ્લી ગાળ લખી છે ભગવદ્ ગીતામાં, વર્ણશંકર જાયતે. ક્યારે? એટલા માટે આપણને વર્ણ બતાવ્યા છે, વ્યવસ્થા જળવાય. એટલે બ્રાહ્મણની દીકરી બ્રાહ્મણમાં, ક્ષત્રિયની દીકરી ક્ષત્રિયમાં, વૈશ્યની દીકરી વૈશ્યમાં, શુદ્રની દીકરી શુદ્રમાં. એટલા માટે એમાં આપવાની કીધી છે. અને એમાં કોઈનો અપમાન, કોઈને નીચા દેખાડવાનો કોઈ વસ્તુ છે જ નહીં શાસ્ત્રોની. એટલા માટે એમાં કીધું છે જે કુળમાં એ જન્મી છે એની અંદર એનું લોહી છે, એનો સ્વભાવ, એનું વર્તન એ પ્રકારનું જ છે. એટલે જો અન્ય વર્ણની કોઈ દીકરી અન્ય વર્ણમાં લગ્ન કરે છે, એના દ્વારા ઉત્પન્ન થતા સંતાનો વર્ણશંકર કીધા છે. અને એ વર્ણશંકરો
ગમે એટલું પિંડદાન કરે, ગમે એટલું તર્પણ કરે, પણ એના પિતૃઓને મોક્ષ ગતિ પ્રાપ્ત થતી નથી. પતંતી પિતરો એશા લુપ્ત પિંડો ઉદક ક્રિયા. નારી શક્તિ છે, માતૃશક્તિ છે, પૂજનીય છે, વંદનીય છે, એનું સન્માન કરવું જોઈએ. એટલે મનુસ્મૃતિમાં પણ લખ્યું છે, યત્ર નાર્યાસ્તુ પૂજન્તે રમંતે તત્ર દેવતાઃ. જ્યાં સ્ત્રીઓનું સન્માન છે ને ત્યાં જ ભગવાન છે, ત્યાં જ ભગવાન રમે છે. ઉદાહરણ આપી દઉં. તમારા ઘરની અંદર માં હોય, પત્ની હોય, બે ન હોય તો કદાચ મોટી બેન હોય, જે પણ તમારું ઘર ચલાવે છે, સાંભળવું છે ને પાક્કું. પછી એ રીતે વર્તન કરવાનું. હો ભાઈ, ખાલી સાંભળીને પછી કપડા ખંખેરીને ઊભા નહીં થઈ જવાનું. જે પણ વ્યક્તિ તમારું ઘરમાં સંસાર ચલાવે છે, જેટલા ભગવાનને તમે પગે લાગો છો, સવારે આ મહારાજ પગે લગાડતા હશે, લગાડો છો કે નહીં? તો એમાં શું બોલે છે? લક્ષ્મી નારાયણાભ્યામ નમઃ. દરેક ભગવાનને પગે લાગો ને એમાં એની પત્નીનું નામ પહેલા છે. જુઓ, લક્ષ્મી નારાયણ, સીતારામ, ઉમા મહેશ્વર. અરે આપણા સંસારમાં જુઓ ને, માતા પિતા, પિતા માતા કહે છે કઈ? કેટલું માન આપ્યું છે શાસ્ત્રોએ. અને તમારા ઘરમાં જે વ્યક્તિ સંચાલન કરે છે, હવે ઘરમાં જરૂર પડે બેસનની, ઘઉંના આટાની, દાળની, ચોખાની, ગોળ, મરચા, જેને આપણે સીધું કહીએ. આને સીધું જ કહેવાય, આને વાંકું ન કહેવાય. જે ખાઈને આપણે સીધા થઈ જઈએ એને સીધું કહેવાય. વે જ્યારે જોવે ને મંગાવે એટલે આપણે ઘઉંની ગોણી લાવી આપીએ, બેસન લાવી આપીએ, તેલનો ડબ્બો લાવી આપીએ, મીઠું મરચું મસાલા જે જોઈએ એ માંગે ત્યારે લાવી આપીએ. એ રોજ તમને ભજીયા કરીને ખવડાવે, એને કાંઈ વાંધો ખરો? મારી બહેનો માતાઓ, હું તમને એક માર્ગ બતાવું છું. પતિના મન સુધી પહોંચવાનો માર્ગ આ એક જ છે. એને સારું બનાવીને એને ભાવે એવું. હું પાછું સારું બનાવે એટલે તમને ભાવે એવું નહીં, એને ભાવે એવું બનાવીને ખવડાવો. પછી જમવા માટે બેઠો હોય ને એટલે ધીમે રહીને વાત કરવાની. જો 55 હતા, 58 થયા છે, 65 થઈ જશે, આપણે હમણાં 2 તોલા લઈ લઈએ. જે ઓલું જાતું હોય ને બાજુમાં બેસીને, કારણ કે પત્નીની વ્યાખ્યા સ્મૃતિઓમાં, સુભાષિતોમાં આપી છે, ભોજે શું માતા. હસતા હસતા કહેતા જાઓ ને એના મગજમાં ઉતરી જ જાય સાહેબ. બીજા દિવસે, ત્રીજા દિવસે તો ધનતેરસ આવી જ ગઈ હોય. હા, ગમે તેવું. બીજી એક વસ્તુ બતાવી દઉં. 22/11/1969 રવિવાર અરવલ્લીના એ વખતના સાબરકાંઠા ખોડંબા ગામમાં કોદરલાલ બ્રાહ્મણને ત્યાં એક દીકરાનો જન્મ થયો હતો ને એનું નામ હતું અનિલભાઈ. વાહ વાહ. 22 તારીખે રાત્રે 12:30 વાગે અને 23 તારીખની મોર્નિંગ. જય હો, જય હો. આજે જન્મ થયેલો છે. હાલો હાલો, શાસ્ત્રીજીનો જન્મદિવસ છે તો આપણે બધાય મંત્ર દ્વારા એમને ભગવાનને પ્રાર્થના કરીએ કે આમનામ હસાવતા રહી. અને પૈસા તો જિંદગીમાં બધાયને મળતા હોય પણ આરોગ્ય સારું રહે એવી આપણે ભગવાન મહાદેવને પ્રાર્થના કરીએ.
હરિ ઓમ અશ્વત્થામા બલિર્વ્યાસો હનુમાશ્ચ વિભીષણ કૃપા પરશુરામશ્ચ સપ્તૈતે ચિરજીવિનઃ માર્કંડેય મહાભાગ સપ્તકલ્પાંતજીવના આયુ આરોગ્ય ઐશ્વર્યમ દેહિ મે મુનિ પુંગવા ત્રંબકમ યજામહે સુગંધિમ પુષ્ટિવર્ધનમ વારુકમિવ બંધનાન મૃત્યુર્મુક્ષીયમામૃતા મૃત્યુંજય મહાદેવ ત્રાહિ મામ શરણાગત જન્મ મૃત્યુર્જર્યા વ્યાધિ પીડિતમ કર્મ બંધને પીડિતમ કર્મ બંધને बार बार दिन ये आए हो बार बार दिन ये आए तुम जियो हजारों साल ये मेरी है आरज़ू हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे टू अनिल भाई हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे टू यू अनिल भाई हैप्पी बर्थडे टू यू આભાર આપ બધાનો ખૂબ ખૂબ આભાર આ ચાલુ કથામાં આટલી બધી કથાઓમાં ચોથી વખત બર્થડે જન્મદિવસ મનાવવામાં આવ્યો એકવાર આનંદ દિગે સભાગૃહમાં કથા ચાલુ હતી 51 કિલો મોહનથાળની કેક બનાવેલી ખબર છે મામા હા બનાવેલી 51 કિલો મોહનથાળ અલગ અલગ કલરનો મોહનથાળ બનાવ્યો તો એમાં આ દીપકભાઈના માણસ છે એક શંકરભાઈ કરીને ઈ હતા શંકરભાઈ હતા જન્મદિવસ આવે છે માને લાગે છે કે મારો દીકરો આટલા વર્ષનો થયો કાળ કે છે મેં આટલા એના ઘટાડ્યા સમજી જાજે શાનમાં થેન્ક યુ ઘનશ્યામભાઈ મહારાજે કીધું કે આમને આમ આપણને હસાડતા રહે જે માણસ હસતો હોય ને વિચાર કરો કે એના જીવનમાં જે હસતો હોય ને એને બીજી બાજુ જો તમે કદાચ જુઓ ને તો એ જેટલું હસતો હોય શીખ્યો હોય એના પોતાના ગમથી જ દુઃખ જ માણસને સુખનો અનુભવ કરાવડાવે છે દુઃખ ન હોત તો કેમ ખબર પડત કે આપણે સુખી છીએ હવે આપણે કથા ચાલુ હતી કે તમારા ઘરમાં તમે આ બધું લાવી આપો એટલે રોજનું બનાવીને સારું સારું બનાવીને ખવડાવે એને કાંઈ વાંધો ખરો અને પણ જો એમ કરી દેખો મારી જેમ મેં એ જ કરેલું કે મહિનાના 25,000 તને આપી દઈશ જેની જેવી શક્તિ હોય એમ 25,000 આપવા એવું નથી કારણ કે એ તો અમારા જેવા નાના માણસના ઘરમાં 25નો ખર્ચો હોય તમે બધા બિલ્ડરો છો તમે તો મોટા માણસો છો તમારા ઘરમાં 25નો નહીં વધારાનો ખર્ચો હોય એટલે મહિને આ સમજ્યો ઘરે કરવા જેવું છે મહિને 25,000 તને આપી દઈશ આમાં ઘટે તો તારે ઉમેરવાના ને વધે તો તારા સાહેબ તમને જે રોજ ભજીયા મળતા હોય ને સારું સારું જમવાનું મળતું હોય ને એ બધું તો મળશે જ પણ જે શાકમાં તેલ પડતું હોય ને આપણું કાઠિયાવાડી આમ તેલમાં તરબોળ
એમાં 3 ચમચાની જગ્યાએ સાહેબ 1.5 જ ચમચો પડતો થઈ જાય, અને ઈ 1.5 ચમચો જે બચે ને એ બીજા મહિનાના 15 દિવસ ટૂંકા કરે, બચાવે. આ માતા અને બહેનોનો, આ અમારી દીકરીઓનો એક સ્વભાવ છે કે પતિના પૈસાને વેડફે નહીં. મારો અનુભવ છે, એ વખતે મારી પાસે કોઈ વાહન નહોતું. એ સમયે અને એકવાર મેં અમારા ધર્મપત્નીને એમ કીધું કે આ બધા બ્રાહ્મણો ગાડીઓ લઈ લઈને આવે છે પૂજા કરવા. સાલું મને મનમાં એમ લાગતું હતું કે આ બધા મોટા મોટા બ્રાહ્મણો ગાડીઓ લઈને આવે, કોઈ બુલેટ લઈને આવે, કોઈ મોટરસાયકલો લઈને આવે. આપણી પાસે તો આ છે, આપણે રિક્ષામાં જવું પડે, કાંઈ હતું નહીં, ચાલીમાં રહેતા હતા, જોયું હશે નરેન્દ્રભાઈ વાળા રોડ ઉપર. તમારે શું ગાડી લેવી છે? ઈચ્છા તો છે, પણ હવે સંતાનોને ભણાવવા, ભરણ પોષણ કરવું, પૈસા ક્યાંથી કાઢવા, કઈ ગાડી લેવી છે? બધું મૂક ને માથાકૂટ, આ બધી ચર્ચા કર્યા વગર. પણ મેં કીધું ઓમની હોય ને તો સારી, એક તો સસ્તી, એવરેજ સારું આપે, અને ગમે એટલા માણસોને બેસાડો ને વજન ભરો ને તો બમ્પ ઉપર ટચ ન થાય સાહેબ. ચલાવવામાં જજમેન્ટ ફૂલ રહે, આમ એકદમ ગાડી આવી જાય ત્યાં સુધી. બીજા દિવસે ઓમની આવી ગઈ સાહેબ ઘરે. મેં કીધું આ ક્યાંથી આવી? તો કે તમારા માટે છે, લ્યો ચાવી. તો ચલાવતે ક્યાં આવડે છે? એક બીજા મહારાજ હતા, આપણે ભાઈ, આનો ભાઈ ઉમેશભાઈ ભટ્ટ, મુકેશભાઈ નો ભટ્ટ ઉમેશ, એને કીધું યાર તું ચલાવ. હવે વરુણીમાં ઈ આવે ને ઈ ચલાવતો હતો, હેમાંશુ ચલાવતો, પછી તો શીખી ગયા. પણ વસ્તુ ઈ છે, મેં કીધું પૈસા ક્યાંથી ચૂકવાયા? કે તમારા જ ખિસ્સા કાપ્યા છે. જય હો. આ માતાઓ બહેનો છે. એટલે વસ્તુ લાવીને નહીં આપતા, એને મહિને 25-30 હજાર રૂપિયા આપી દો, અને જે બચાવેલા હશે ને એ તમારા ખરા સમયમાં તમને કામ લાગશે, બચાવીને આપશે. એમ એક વખતે ભગવાનને ગાયો બહુ વાલી છે, એટલે ત્યાં એમને 16,100 કન્યાઓ સાથે ભગવાનના લગ્ન થયા છે. 8 લગ્ન બીજા થયેલા છે. આમ બધા લગ્નની વાત કરીએ તો હજુ અઠવાડિયું આપણે અહીંયા જ રહેવું પડે. રોજ આવા 8 લગ્ન કરાવડાવીએ, 16,108 તો શું થાય? 8 છે ને અષ્ટધા પ્રકૃતિ છે શરીરની, અને 16,100 છે ને એ શરીરની નાડીઓ છે. નાડીઓમાંથી શબ્દ પડ્યો નાડી, અને એમાં જે સતત લોહી પરિભ્રમણ કરે છે, વહે છે, એ લોહી છે ભગવાન કૃષ્ણ સ્વરૂપ શક્તિનું. એટલે જો ભક્તિ બગડે તો હાર્ટ એટેક આવે, લોહી બગડે તો જ હૃદયને તકલીફ થાય ને. લોહી કયું છે? કૃષ્ણની શક્તિ સ્વરૂપ. અને જો કૃષ્ણની શક્તિની ભક્તિ બગડે તો હૃદય રોગનો હુમલો જરૂર થાય. પણ જો હૃદય રોગનો હુમલો ન લાવવો હોય તો એ કૃષ્ણ થકીનું જે શક્તિની ભક્તિ છે ને એને નિર્મળ રાખવી પડે. ધીમે 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 હવે એક વખતે નારદ મુનિએ આવ્યા છે. હાલો ભગવાનને મળી આવીએ.
અને આવતા આવતા ઇન્દ્ર પાસેથી પારિજાતના ફૂલનો ગજરો લઈ આવ્યા. હવે એ પારિજાતના ફૂલનો ગજરો આવી અને રૂકમણીને આપ્યો. રૂકમણીએ માથામાં સજાવ્યો. આમાં છે એકાદું હોય ને તો વાંધો નહીં, પણ જ્યારે બે હારે કરેલા હોય ને અને એકને આપો ને બીજાને ન આપ્યો હોય એટલે ઝઘડો ચાલુ થાય, લોચો પડી જાય. એટલે સત્યભામાએ જોયો કે આ રૂકમણીના માથામાં તો પારિજાતના વૃક્ષોનો ગજરો છે. એને પૂછ્યું તો કે નારદજી આવ્યા ને લઈ આવ્યા. હવે પારિજાત કોઈ જગ્યાએ હતું જ નહીં પૃથ્વી ઉપર, એટલે ભગવાને કીધું કે નારદ તે તો અમારા ઘરમાં લગાડી દીધી, પણ હવે પારિજાત મળે ક્યાં? એટલે સત્યભામાને એમણે કીધું કે આ તો ઇન્દ્રલોકમાં આનું વૃક્ષ છે, અને હું ત્યાંથી આવ્યો એટલે લેતો આવે. તો કૃષ્ણએ કીધું એટલે કૃષ્ણને કહે કે આપણે ઇન્દ્રલોકમાં જાશું એટલે પારિજાતનો છોડવો લઈ આવશું અને અહીંયા મથુરામાં આપણે વાવશું એને. હવે આ દ્વારિકા મથુરામાં જ્યાં જ્યાં ભગવાન રહ્યા છે ને ત્યાં કોઈ જગ્યાએ પારિજાત હતું જ નહીં. જે વખતે ઇન્દ્રલોકમાં ગયા છે ને એ વખતે ઇન્દ્રની પાસે 2-3 વાર માંગ્યું, તમને એક પારિજાતનું વૃક્ષ આપો, અમે દ્વારકામાં વાવીશું ને એના પુષ્પને અમે વાપરશું. ઇન્દ્ર કે આપીશ આપીશ આપીશ, જવાનો સમય થઈ ગયો ભગવાનનો, કે આની ડાળ કાપી અને ઝાડ સુકાઈ જાય તો. એટલે ભગવાનને એમ લાગ્યું કે આની દાનત નથી, મોટે મોટે ના પાડી દેવી સારીઓ, કોઈને ન આપવું હોય તો આપું છું, જોઉં છું, પૂછી જોઉં, આમ કરું તેમ કરું, ખોટા બાના બનાવવાના નહીં. ભગવાન ગરુડ ઉપર બેઠા છે, સાથે સત્યભામા છે, અને નીકળતા નીકળતા પારિજાતના એક વૃક્ષની ડાળખીને ખેંચી લીધી. એ પારિજાતના વૃક્ષની ડાળખીને એમને જે ખેંચી લીધી અને દ્વારિકામાં પધાર્યા ત્યારે બધી વનમાં ગાયો ચરતી હતી, એટલે એ પારિજાતની ડાળખી ગાયોના શરીર સાથે ઘસડાણી છે. હવે ગાયોનું શરીરમાં તો રૂવાટી કેવી પતલી હોય ને, અને એ ગાયો સાથે ડાળખી ઘસડાણી અને રૂવાટી જે જમીન ઉપર નીચે પડી એમાંથી તૈયાર થઈ તંબાકુ, જેને આપણે ખાઈએ છીએ. હવે તો બેનું ખાય છે. આ ખાય ને, મેં સિગરેટ પીતી જોઈ છે બહેનોને. ઓ અમે તો ઘણી જોઈ છે. આવી અભક્ષ્ય વસ્તુઓ ખાતા હો અને છોડતા હો તો છોડી દેજો. મારા મોઢામાં લવિંગ છે, મેં જિંદગીમાં તંબાકુ નથી ખાધી.